तो बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ कर दिया। देखो कपड़े इधर सूख जाते हैं, उसके बाद रख देने के इधर, है ना। 2 in 1 लिया है हमने। 2 in 1 लिया। वैसे वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण आप सभी को। आई होप आप सब एकदम बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त मजे में हूँ, लेकिन अभी हूँ शॉर्ट्स वियर में, ऊपर फॉर्मल वियर, बहुत ही एंटीक वियर है। तो वैसे अभी बाहर का माहौल जो है ना बहुत ही मस्त हो चुका है। विराली आपको शेयर करवा दी है, विराली दिखाइए हमारे सब्सक्राइबरों को। आपने बोला तो दिखा देना पड़ेगा मुझे, आपने बोला है तो मुझे दिखाना पड़ेगा सबको। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी। कैसे हैं सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो मस्त बढ़िया से मॉर्निंग हो चुकी बारिश के साथ, क्योंकि बारिश रात को 3 बजे स्टार्ट हो गई थी, तभी शुरू है। देखिए यहाँ पे अभी धीमी हो गई, तो अभी धीमी बारिश हो गई है, वरना तो बहुत ज़्यादा गिर रही थी। 3 बजे तुम उठे हुए थे? हाँ, क्या बात है, दिख रहा था रात को। क्या दिख रहा था? कि बारिश हो रही है। हाँ, उसका आवाज आता है रूम में, ज्यादा गिरती है ना तब रूम में आवाज आता है, बाहर गिरती ना ऐसा। ऐसा ही था, मैंने बाहर जाकर देखा ना तो कुछ भी बादल कुछ भी नहीं थे, लेकिन इतनी जोरों से आ रही थी। मैंने सोचा कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी ज्यादा बादल होंगे तो कितने आएंगे। तो और वैसे भी 3-4 दिनों के लिए अभी आगाही है, तो बहुत ही ज्यादा आने वाली है। आगाही है? यस, आगाही है कि बारिश ज्यादा आने वाली है, तो ध्यान रखिएगा। बाहर जाने में किसी एरिया में जा रहे हो तो काम जल्दी से निपटा तना जाएंगे। ऐसा है भाई, कुछ फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, फॉलो करना पड़ेगा। तो भी जो टकलू છે, આમ તો ટકલું જો હો એને ઠંડુ નહીં લાગતું હોય ને? નહીં એ ગમે ત્યારે વરસાદ થયો ના એટલે બહાર તો નીકળી જાય. છોકરો રમતો જ ન હોય, પણ એ આખી શેરીમાં રમતો હોય જ. अगर आंटी है तो खी जाए डब्लू चलिए अभी अंदर चलते हैं। चलो अंदर किचन में, यहाँ पर बाका भी ब्रेकफास्ट हो रहा है, मम्मी भी अभी ब्रेकफास्ट। मम्मी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। મમ્મી જે આ શબ્દ બોલે છે ને, ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, ઘણા આંટીઓની કમેન્ટ્સ આવે છે કે તમારા મમ્મી બહુ જ મસ્ત બોલે છે એમ. એના માટે મમ્મી થેન્ક યુ કહી દો તમે બધાને. થેન્ક યુ બધાને. અત્યારમાં તો બોલવું જ જોઈએ ને, ભગવાનના નામ તો. ભગવાનનું નામ બોલો, પણ આમ લહેકામાં બોલો ને એ અંદાજ ગમે છે. મમ્મી ચા અને ગાંઠી નાસ્તો શરૂ થઈ ગયો છે. ના તો થેપલા વધ્યા છે સાંજે. થેપલા બધા છે, બહુ દાદા નથી વિધા. કાઈ ને આકાશ ને એટલા તો છે જ ને. બસ આકાશ ને વધારે ભાવ થેપલા, એટલે ક્યાં ઉપાધિ છે હે? થેપલા નથી ખાવા આજે. કેમ? થેપલા તો ખાવાના હતા, રાતે નથી ખાધા? રાતે ખાધા હતા તો ગડબડ ગોટાળો ને ગડબડ મોટાળો એવું થઈ ગયું પછી. હા, એવું કેમ થાય ચોમાસાનો અત્યારે? પછી તો નહીં એટલે હરખું પછી તો ના હોય ને એટલે એવું થાય. અને ક્યારેક એવું સિચ્યુએશન થઈ જતું હોય, હવે બળીને તો શું ખબર. અંદર તો ખબર ન હોય કે અંદર ખબર આપણે હોય ને, હું બાંધતા હોય ને બાકા ચીકી બોલાવતા ને મોરે આવતા હોય. કલાક પછી જ ખબર પડે ને. कलाक પછી खबर पड़े, हाँ એવું કાય ऐसा कुछ है भाई। अभी बजे हुए अभी 8:30, तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और कंटिन्यूस व्लॉग को करते हैं। और आपको एक काम करना, हमने जैसे आप सभी को बताया है कि अगस्त महीना आए उनसे पहले आप सभी को इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक बढ़िया सी कमेंट कर दो। और कल वाले ब्लॉग में जैसे हमने बताया था, एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस जो मम्मी ने और विराली ने शेयर किया हुआ था, तो उसके बारे में आपकी कमेंट्स बहुत ही कम आई है। तो वो मैं जानना चाहती, क्यों आपने कमेंट्स नहीं किए? ડ્રોન લેવાના છે કે કેમેરો લેવાનો? ઘણો બધો હતું એ બધાય આપણે ગેસ તમે પછી કર્યું, પણ પહેલા તો તમે બધા કાર તમે ગેસ કરી હતી. બટ એનીવેઝ જ્યારે પણ આપણે અચીવ કરીશું, આપણો અચીવમેન્ટ ફિનિશ થશે, મતલબ કે આપણું જે ડ્રીમ છે ડ્રીમ ફિનિશ થશે, ત્યારે તમને બધાની સાથે શેર કરીશું. કારણ કે શું છે, ઘણી વસ્તુઓ ડિફિકલ્ટ છે. ઘણા લોકોએ ગેસ કર્યું છે, રાઈટ પણ હશે, હું અહીંયા શેર નથી કરવા માંગતો, પણ અમુક પર્સન્ટેજ રાઈટ પણ એ વસ્તુ છે કે થોડીક ટેકનિકલ વસ્તુ છે. એટલે આઈ હોપ કે તમે સમજી ગયા છો. એનીવેઝ ચલો હવે ब्रेकफास्ट करवा मारती बेसी। चलिए आकाश जी, अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर, यहाँ नीचे आओ दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। हमें क्या दिखाना है? ये देखो चटर पटर सब है। यहाँ से केबल उधर जा रहा है, उधर से ये पूरा गुचड़ा इधर था। तो ये सभी चीजें थी। तो 4-5 दिन पहले विराली ने बताया था कि अमेज़न में से पार्सल आया था, तो ये चीज आई हुई थी। ये प्लग इन है। अब ये प्लग इन इम्पोर्टेंट क्यों है ना, मुझे आप सभी के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लग आ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही में 6 यहाँ पर यूएसबी आ जाती है, जहाँ से आप कोई भी चीज चार्ज कर सकते हो। वैसे यूएसबी वाली जो चीजें होती है, मतलब कि समझ लीजिए कोई गिम्बल है, कोई पेन, आपको कोई लाइटिंग है अटैच करनी है, जैसे कि ये हमारी देखिए रिंग लाइट है, उस रिंग लाइट को हमें चालू करना है तो पहले क्या करना पड़ता था, लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ता था। अब डायरेक्टली इसमें कर दे तो पावर आ जाता है। और एक साथ 8 पोर्ट आते हैं, तो इसीलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेट्रोनिक्स का है,
और इसका जो कॉस्ट है ना बहुत ही लो है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर किसी को भी ये बाय करना हो ना तो इसकी मैं लिंक यहाँ पर अटैच कर दूंगा, तो इसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया, क्योंकि एक साथ 8 प्लग आते हैं तो आप बहुत सारे वायरिंग इसमें कर सकते हो। एक जगह पे आप स्टॉक कर दोगे ना तो सभी चीजें यहाँ से ट्रांसफर आपकी हो जाएगी, मतलब कि केबल कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा। तो बोर्ड है निकाल देना है हमारा, जो ये है पुराना बोर्ड है हमारा, निकल जाएगा। आकाश तो मुझे वो बोलना कि उसमें स्विच, इसमें स्विच तो नहीं है, तो किस इसमें तरह से? स्विच कैसे ऐसे आती है, देखो ये स्विच दबाएंगे ना तो यहाँ से पावर आएगा, लाल लाइट होगी यहाँ पर, रेड लाइट होती है, और ये स्विच दबाने से रेड लाइट होती है। तो पूरे में आते हैं। यस, पूरे में पावर। उसमें तो हमारे स्विच बाजू में एक जो क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल स्विच है, लेकिन इसमें सेपरेट नहीं आती है, पूरा बोर्ड एक साथ स्टार्ट होता है। जो कोई भी चीजें हमें नहीं करनी है तो उसे हम निकाल देते हैं। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 8 प्लग आते हैं ना, और कॉस्ट इसका जो है ना वो बहुत ही कम है, और ब्रांडेड कंपनी का है पेट्रोनिक्स का, जिसकी आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टेक्निकल चीजें सभी आती है। पावर बैंक से फैन है, ऐसे प्लगइन्स आते हैं, ऐसी कई सारी चीजें आती है। तो आप ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्रोडक्ट भी मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आपको वीडियो में साइड में नीचे की साइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और ये सामान ये भी है, ये सब सामान ना, ये सब सामान इसीलिए है। रिंग लाइट भी यहाँ पर रखी हुई है, देख रही हूँ यहाँ पे सब ये मेरा निकाला माइक है। भी यहाँ पर है, तो मुझे शूट करना है तो क्या करना है, ये टेबल को पूरा ऐसे सीधा घुमाना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, और लाइट का वहां से की लाइट की तरह वहां से सेट करना पड़ेगा। तो वो वहां से सेट हो जाएगी, टेबल यहाँ पर पूरा सेट हो जाएगा, बैक लाइट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद मुझे शूट करना है। ओके, और दूसरी बात वो कि यहाँ से मुझे हमारा मुखवास दिखाई दे रहा है, मुखवास है यहाँ पर, देखिए पूरा डब्बा भरा हुआ था, तो मैं और आकाश फिनिश करके 7 सीट का ही था। एक डब्बी नीचे, एक डब्बी यहाँ पर, दोनों जगह रखी हुई है। कभी कभी ऊपर होते हैं तो भूख लगती है, तो कई बार आकाश में 2 चम्मच में खा लेते वैसे ही। हेल्दी है तो क्या दिक्कत है, खा सकते हैं ना दिन में कई बार। यहाँ पे टेबल पर पड़ा हुआ था, यहाँ पे टेबल पर पड़ा रहता है, वरना यहाँ पे रहता है, तो अभी नीचे मतलब चला गया, खुद को नहीं गया होगा, किसी ने रखा होगा। तो पूरा निकाल देना है सब कुछ वहाँ से। सब कुछ निकाल देना है, क्योंकि तुम लोगों को भी यहाँ पर दिक्कत होती है ना, साफ सफाई करनी होती है ना, देखो ये पूरा जम जाता है। और देखिए दूसरी बात वो कि लिया है हमने वहाँ पे फ्लावर रखने के लिए, और आकाश ने और आकाश ने सब यहाँ पे मतलब उसका जो बोर्ड वगैरह है ना, वायरिंग सब कुछ वहाँ पे इसने रख दिया है, क्योंकि मुझे दीवार में हॉल नहीं वो करने हैं, ठीक है। अगर हॉल करूंगा तो वो परमानेंट वहाँ पर रहेगा, तो ये क्या है कि टेम्पररी यहाँ पर रह सकता है, इसीलिए। नहीं तो हॉल करेंगे तो परमानेंटली वहाँ पर रहेगा, इसीलिए हमने सोचा कि ऐसा नहीं करते, यहाँ पर अलग ही रखते हैं। तो चलो ये मैं फिटिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम अपना रील्स कंटेंट शूट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो भाई बजे अभी दोपहर के 1:45 और इसी के साथ बाहर का एटमॉस्फेयर देखिए, वैसे का वैसा ही है पूरा, बारिश 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 और कुछ नहीं, बारिश बंद होने वाली नहीं है। और कपड़े अभी यहाँ पर ही सूखे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से बाहर जा ही नहीं रहे, बारिश का माहौल इतना ज़्यादा है तो क्या करेंगे। और यहाँ पर सब लोग अभी बारिश का माहौल इतना ज़्यादा है तो क्या करेंगे, और यहाँ पर सब लोग अभी खाने के लिए बैठ गए हैं। बनाया क्या है विमला बहन? तुरियाનું શાક, ये पीला पीला रोटला क्यों? આ કર્યો છે હળદરજમાં વાળો. હળદરજમાં વાળો, નવા નવા ફ્લેવરમાં બનતો લાગે છે, નવા નવા ફ્લેવરમાં હે। બાકી સવારનું પેટમાં દુખે છે ને તો મમ્મી કે અજમા વાળો ખાય ને રોટલો તો કે મટી જાય કે હા હા હા, અજમા હળદર નાખી જાય ને થોડીક મરી નાખી જાય। અચ્છા, તુરિયાનું શાક છે એમ ને, સાથે બનાવ્યું છે તુરિયા, હા, સાથે તુરિયા બનાવ્યા છે, સાથે તુરિયા બનાવ્યા છે। હા, તુરિયા શાક ઓકે, પાપડ છે, જુવારનો રોટલો છે હે ને? એ બીજું આકાશમાં એ કેવું હતું, આ પાપડ જો તાવડીમાં શેકી દે ને હા, તેમને ક્રિસ્પી રહેજો, ક્રિસ્પી રહે છે, અને ડાયરેક્ટ ગેસ ઉપર શેકશો એટલે આ એક્સપિરિયન્સ, સીધો હવાઈ જાય। પણ આ એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે મેં, બીકોઝ કે રોજ જે મારે ખાવા જોઈએ, એટલે રોજ જે હું કહું કે મેં કીધું થોડીક વાર ના થાય ત્યાં ઘારાઈ જાય છે, તો બરોબર બધા બેસી ગયા જમવા, મને યાદ આવ્યું, મેં કીધું કોઈને ઊભા નથી કરવા, એટલે હું જઈને શેકતો હતો। તો પેલી તાવડી હતી એટલે મેં કીધું તાવડી પર શેકવા દે ને, ટ્રાય તો કરવા દે, કંઈક અલગ થાય તો ખરેખર અલગ થયો, કારણ કે ખાઈએ ને ત્યાં સુધી ક્રિસ્પી ને ક્રિસ્પી રહી છે। અને પેલો હા ટ્રાય કરી તો બધા ઘરે હવા જતો યસ, હવાઈ જતો હોય ને થોડીક વારમાં તો ટ્રાય કરવી, હવા છે ને થોડીક વાર હું છે એરમાં રહે છે। પપ્પા ભૂખ લાગી ગઈ છે હવે? હવે તો ભૂખ લાગે ને બહાર, હવે તો બહાર હવા બહાર કરતા તમને આંખમાં હજી ઊંઘ ભરી લાગે છે। તમને આખો જો આવા હાડા ટોટા તો જ ઊંઘ વળી. ઊંઘ ભરી લાગે છે એવું કે જ્યાં ઊંઘ આવતી હોય એવું। રાતે 1:30 વાગ્યા સુધી રીલ જોતા હશે। આપણે સુઈ ગયા હતા એટલે ઈ કાંઈ ખબર નહીં. યસ, 12 વાગે સુઈ ગયા હતા, સરસ સરસ। હું 4 વાગ્યા સુધી જાગ્યો, કેટલા 4 વાગ્યા સુધી, કારણ કે હતું એવું કે કાલ બપોરે 2 કલાક ઊંઘ કરી લીધી ને એટલે પછી રાતે ઊંઘ ના આવી ના જ આવી, 4 વાગ્યા સુધી હું જાગતો હતો। એટલે બપોર વચ્ચે
તે ન હુવાય. હે ને હું એટલે જ નથી ઉતો પણ કાલ મારે વળે ઊંઘ કરી લીધી મેં કીધું હોઈ જાવ થોડીક વાર કામ બપોરે નહીં હતું લાઈટ નહોતી हाँ, बीजू તો के काम થાય નહીં. काम ना થઈ શકે એટલા માટેથી तो भाई ऐसा कुछ था इसीलिए पूरी रात जगा 4 बजे तक मैं जगा 4 बजे से 7 बजे तक नींद की फिर ठीक है एनीवेज चलिए अभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो भाई वाગ્યા છે 7:30 અને મળીએ છીએ તમને બપોર પછી અત્યારે બીકોઝ કે બહુ કામ હતું તો એ કામ બધું ફિનિશ કર્યું અને સાથે સાથે વિરાલીની હેલ્થ પણ ઓકે નહીં હતી તો થોડી વાર પછી હમણાં તમને હું મળાવું કે શું થયું છે અને શું પ્રોબ્લેમ છે ઓલરેડી તમને ખબર જ છે તેમ છતાં હું તમને હમણાં મળાવું બટ અત્યારે મમ્મી શું બનાવી રહ્યા છે ને પહેલા જઈએ કિચનમાં કે કિચનમાં શું બની રહ્યું છે મમ્મી અત્યારે તો જાવી સીઝન છે હા હા એટલે બધાને સારું સારું ખાવાનું મન થાય. સારું સારું ખાવાનું તો બહુ મન થાય પપ્પાને તો મકાઈનું બહુ મન થાય. એટલે મકાઈનો છેવડો બનતો લાગે છે વાહ ભાઈ વાહ મકાઈ કે ભાળવી જોઈએ. ઓહો હો દેશી પપ્પા લેવા છો કે પછી ઓલી છે દેશી લેવા છો તો વાંધો નથી લ્યો તો સારું કારણ કે આપણે શું છે મોસ્ટલી જ્યારે ગમે ત્યારે આપણે છેવડો બનાવીએ ત્યારે રાતે ખાઈ પીને બનાવીએ ક્યારે આપણે જમવાના ટાઈમ પર હા જમવાના ટાઈમ ઉપર ન અત્યારે હોય સારું લાગે એમ. હા એટલે અત્યારે ભૂખે લાગી છે ને મસ્ત મજાનું સ્વાદિષ્ટ છે એટલે ઓર મજા આવશે અને સાથે આ શું બનાવવું છે એ બા માટે બટેટા પૌવા. કેમ એની માટેથી અલગ બા કીધે ચવાય નહીં. હા હા પેલા દાણા ચવાય નહીં એટલા ચવાય માટેથી નહીં એટલે હા એને પૌવા વઘારી દીધા. ઓકે ઓકે એવું છે વિરાલી માટે શીરો. વિરાલી માટે શીરો હા હા 3 જણાનું બોલો અલગ અલગ બધું બની રહ્યું છે તો પહેલા તો જાઉં હું ઉપર બીકોઝ કે વિરાલી ઉપર રેસ્ટ કરે છે ક્યાં નહીં લગભગ 5 5:30 5 વાગ્યા જેવું થયું છે 5 વાગ્યાને રેસ્ટ જ કરે છે કારણ કે પેઇન બહુ વધારે થતું હતું સહન કરી શકાય એમ હતું ને બરોબર છે થોડી વાર ઉપર બેઠી થોડી વાર નીચે ગઈ પગ એટલો કરતો અને પાછો એક જ પગ કળે છે એવું નહીં કે બંને પગમાં પેઇન થાય છે તો બંને પગ કળતા હોય એક જ પગ એમને કળે છે એટલે ક્યારની રેસ્ટ કરતી હતી અને અત્યારે પણ નાવ જો સૂતી છે જો ઓઢીને સૂતી છે વિરાલી હેલો गुड इवनिंग अंधेरा हो गया सुबह हो गई मामू અંજવાળા કરવા પડે ને સેલિબ્રિટી આવે તો કેમ છે અત્યારે તને હજી પગ દુખે છે અરે બાપ રે ખબર નહીં શું થયું પગમાં એક મટન નેક થાય એક મટન નેક થાય પણ એક સાઈડ ના પગમાં તો વિરાલી તને વ્યવસ્થિત રેડી હતું ને એક જ પગ કળે છે બપોરે સૂતી ને પછી જ ખબર ને ઉઠીને તો બહુ કળતો હતો હા હા એટલે હવે ઘડી ઘરમાં શું થઈ ગયું મેં તો એક વસ્તુ મટાડીને બીજી વસ્તુ થઈ ગઈ છે પણ ખરેખર તમારી કમેન્ટ્સ પણ આવી હતી કે વિરાલી બેનને કંઈક ચૂનો કીધો હતો મધ વાળું તો એ બપોરના મમ્મીએ લગાવ્યું હતું આંકડાના પાન ચૂનો મધ ને બધી વસ્તુ ભેગું કરીને લગાવ્યું હતું બરોબર તો વિરાલીને એમ કે સાંજે છે ને રેસ્ટ રહેશે વાંધો નહીં મીન્સ કે દુખાવો ઓછો થઈ જશે પેઇન ઓછું થઈ જશે બરોબર તેમ છતાં 4-5 વાગ્યા તો કે વધારે પેઇન થવા લાગ્યું છે અને પાછું એક જ સાઈડના પેલામાં થાય છે હે ને એક જ સાઈડ થાય છે ને એક જ પગ દુખે છે હા હા થોડી વાર તો રોવે ગયું તો સારું રોવે ગયું તો આ શું થઈ જાય અડધી કલાક વિરાલી મેં રોતી હતી માંડ છાની રાખી એક વસ્તુ થાય ને એક વસ્તુ મોટે એટલે વધારે કેવડાવે અને ખરેખર તમે બધા કમેન્ટ્સ કરો છો કે ચલો વજનના લીધે બટ સિરિયસલી એમના લીધે હોય ને તો શું હોય કે આખો પગ દુખે અને થાઇરોઇડના રિપોર્ટ વિશેથી પણ તમે કહ્યું સાયટિકા પણ કહ્યું એ બધું જ અમે કરાવવું જોઈએ કોઈ જ વસ્તુ રિપોર્ટની અંદર નથી કે એવું કાંઈ નથી કે એમની અસર આ હોઈ શકે ખાલી શું છે કે પગ કળે છે બરોબર અને જે પેલો ઘૂંટણમાં સોજો હતો નીનો ઢાંકણીનો જે સોજો હતો બરોબર એ થોડો ઓછો થયો છે તેમ છતાં એમના લીધે કદાચ હોઈ શકે કે શું છે અને મેડિસિન લીધી અને મેં તમને કહ્યું ને 2 દિવસ પહેલાં કે મેડિસિન લીધી તેમ છતાં ફરક પડ્યો નથી બરોબર છે તો હવે ગઈકાલે શું છે કે આવતીકાલે સન્ડે છે તો સન્ડેના દિવસે જવાનું છે મોર્નિંગમાં ઓપનિંગની અંદર અને એમના પછી છે ને પ્લાનિંગ એવું કર્યું છે કારણ કે મમ્મીને પણ આમની પહેલાં એકવાર એવો ઇસ્યુ થયો હતો ને તો ત્યારે સમથિંગ છે ને 10,000ની એમની દવા કરાવી હતી તેમ છતાં એમને કંઈ જ સોલ્યુશન નહીં આવ્યું બરોબર પગ કળા કરે પગ દુખ્યા કરે પછી હાર્ડવેજ પાસે ગયા અને તેમની પાસે જઈને ખાલી એમને રગ હતી કે જે કંઈ હતું એમને ચોળી આપ્યું થોડી જ વાર મમ્મીએ ચીઝ પાડી દીધી તે દિવસથી આજનો દિવસ હજુ સુધી મમ્મીમાં કાંઈ એટલે કાંઈ નથી થયું મમ્મી એમ નથી કહેતા કે ત્યારે તો કે મેં અહીંયાથી ગયા ને ત્યારે મમ્મીને બેસાડવા પડ્યા હતા ગાડી ઉપર એ ચાલી નહોતી શકતા એટલી સિચ્યુએશન હતી અને ત્યાં ગયા એમને નસ એમણે પેલી કંઈક કરી હશે હવે કરી દીધી રેડી થઈ ગયું ત્યાર પછી આજ સુધીની અંદર કોઈ જ એવો ઇસ્યુ નથી આવ્યો તો અમે ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ આવતીકાલે વિરાલી તને ત્યાં લઈ જઈએ આપણે જાવું જ છે તો કંટાળી ગયા કારણ કે મેડિસિનથી આપણે જોયું ટ્રાય કરી બરોબર છે તેમ છતાં ન થયું બરોબર અને ખરેખર એ પણ ખૂબ સરસ ડૉક્ટરની પાસે બીકોઝ કે મીન્સ પપ્પાના ફ્રેન્ડ છે ને તેમને આઈડિયા હતો કે ભાઈ જૂના ડૉક્ટરો છે લાલ દરવાજા પાસે તો એ કે મોટી એજના છે બરોબર એટલે એમનું કામ સારું એટલે એમણે જ રિકમેન્ડ કર્યા કે ત્યાં તમે જજો એમનું રિઝલ્ટ સારું છે પણ રિઝલ્ટ ના મળ્યું
હવે શું છે હવે હે કહેવાય છે ને કે ગમે હોય તમે મોટા ડોક્ટર પાસે જાઓ ને તો ન મોટે કોકની તમે ખાલી એક નાના ડોક્ટરની ગોળી ખાલી ખાવ ને તો મટી જવું તો મટી જાય એની જેવું છે. પણ હું એ જ કહું છું, આપણા મમ્મીને કહું છું કે 10,000 ની દવા લીધી કાંઈ ના થયું, બરોબર. હવે પેલા હાડવેદ પાસે ગયા ને એમણે પગને ખાલી ચોળીને ન શાંતિ આમ કરી તો એને રગ ચડી ગઈ હતી, રગ રેડી થઈ ગઈ. તો આટલા લગભગ 2 વર્ષ જેવું થયું, હજુ એને કાંઈ નથી થયું, બોલો. અને ધારું કામ થાય નહીં, ન હરકા બેસી શકીએ, ન હરકા જમી શકીએ. અરે બધી વસ્તુ કરતા તે પહેલી વસ્તુ એ કે આજ ઠેકાણે ના રહે, આજ ઠેકાણે ન રહે તો તમને બધી વસ્તુની અંદર ચીડ થાય, ગુસ્સો આવે, મૂડ સ્વિંગ થયા કરે, ગમે જ નહીં બધી વસ્તુની અંદર થાય કે નહીં વિરેલી એવું. એટલે જ કયો નહીં રોતી હતી તું, રોયો તો માથું દુખવા મળ્યું. લ્યો ભાઈ કેમ ભેગું કરવું. હાલો તો બેઠી થા એટલે જમી લઈએ. મસ્ત મજાનો ગરમા ગરમ ચેવડો બનાવ્યો આજે તો. અત્યારે ચેવડો તો 11 વાગે, પણ આજે પપ્પા મસ્ત ઓલી લઈને આવ્યા હતા મકાઈ, અને મમ્મી બટેકા બાફવા માટે મૂક્યા હતા. તો મમ્મી કે આવતીકાલે 11 છે, બટેકા કાલે ખાઈશું ને આજે ચેવડો બધા આનંદ કરીએ. એમાં શું થાય 2 વખત વસ્તુ ખવાઈ જાય એટલે પછી હાલે નહીં, તો ઓલું શું છે વધારે માત્રામાં ખાઈ શકીએ સમજી અત્યારે. હા એટલા માટે એવું થાય. એની વેચ ચલો હવે ઊભી થઈ જા, બેઠી થઈ જા. નહીં ઉતારવું પડે એવું હોય જો, કારણ કે કોઈ વસ્તુ ક્યારેક એવું થયું હોય ને તો આપણા ઘરની અંદર બધાનો રૂલ્સ હોય, આપણા ઘરની અંદર બધાને એવું હોય છે, બરોબર છે કે ભાઈ કંઈ નજર લાગી છે કંઈ એવું હોય તો નજર ઉતારી અને નાખી દે, બરોબર. તો મમ્મીને એવું લાગતું હતું તો મમ્મી એ વસ્તુ પણ કરી જોઈએ. પણ હવે જોઈએ કે આવતીકાલે જઈએ હાડવેદ પાસે શું છે, કેવું બેટર થઈ જાય છે. વિરાલી અમને બતાવીએ શું કહે છે આપણને, પછી ખ્યાલ આવશે. હા ને જો અત્યારે છાની રહી જા. હાલો બધી થઈ જા ફટાફટ. હાલ મસ્ત મજાનો ગરમા ગરમ ચેવડો થઈ ગયો છે, ખાઈ લેવાનો. ચાલો ચલો. અને મારે જો અહીંયા રીલ્સનું કામ ક્યારનું બાકી હતું, બરોબર, એડિટ કરતો તો થોડી વાર થયો તો વિરાલીનું કામ હતું નીચે જાવ, પાછા મમ્મી આવે કે કામ છે નીચે જાવ, પાછો ઉપર આવ, પાછો નીચે જાવ. તો ઘણી વાર એમ થયું મેં કીધું હું રીલ્સ એડિટ કરી લઉં તો સારું. મેં કીધું સવારનો બેઠો છું આજે કા વિરાલી. અને સાથે સાથે બીજી એક વસ્તુ એ પણ છે કે હું તમારા બધાનું સજેશન માગું છું, તમે કમેન્ટ જરૂરથી કરજો. અને હું ને વિરાલી નક્કી કરી રહ્યા હતા, ડિસાઇડ કરી રહ્યા હતા થોડા બિઝનેસ એક્સપેન્ડ કરવા માટેથી. અને શેના રિગાર્ડિંગ છે એ પણ તમને જણાવું કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે કે વુમન્સ ક્લોથિંગ માટેથી, કે જે વિરાલી વિચારી રહી છે, રાઈટ ને. હા સેકન્ડ વસ્તુ છે આપણે ગિફ્ટિંગના બારામાં, બરોબર છે. તમારું શું સજેશન છે, તમે શું વધારે રિકમેન્ડ કરવા માગો છો, કારણ કે ગિફ્ટિંગ વસ્તુ જે છે ને એમની અંદર બહુ મસ્ત યુનિક વસ્તુ છે અને જે વર્ષોથી ચાલી આવી છે. કારણ કે આજની ડેટમાં આપણે ગુજરાતીની અંદર જોઈએ ને તો બહુ ઓછી એ વસ્તુ ચલણ છે, બાકીના સ્ટેટની અંદર ઘણી બધી જગ્યાઓએ છે ચલણ એમનું, બરોબર. તો માર્કેટની અંદર ખૂબ એમને ડિમાન્ડ છે, તો એ ડિમાન્ડને ધ્યાન રાખવા અને હું વિરાલી એમનું બધું ડિસિઝન લેતા હતા. એટલે કે મેં કીધું આપણા સબસ્ક્રાઈબરોને પણ પૂછીએ કે શું છે, એ લોકો શું રિકમેન્ડ કરે છે આપણને. હે એવું કરે એ લોકો ઉપર જ આપણે મૂકીએ. એ લોકો એમ કહે ને જે જેટલી વધારે કમેન્ટ હોય ને કે ક્લોથ નું કરો તો ક્લોથ નું તો મારો વિચાર છે, જે આકાશ કે છે ગિફ્ટિંગ નું એનો વિચાર છે. એટલે આપણે જોઈએ તમે બધા શું કહો છો એ પર આપણે નક્કી કરીએ કે તો फिर कौन जीतता है, मैं और विराली. आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना. लगता है कि मैं ही जीतने वाली है, ऐसा है. क्या बात है. लेकिन कोई बात नहीं, हमारे क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो गिफ्टिंग भी हर कोई लोग प्रेफर करते हैं. क्योंकि क्या होता है कोई भी ना कोई बर्थडे आता है, कोई ना कोई एनिवर्सरी आती है, कोई भी छोटी सी आप गिफ्ट उसको देते हो, मतलब कि गिफ्ट के लिए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी गिफ्ट दूँ, उसको किस टाइप की पसंद आएगी. तो ये बहुत कंफ्यूजन रहता है. तो उसकी गिफ्टिंग में आज की डेट में देखा जाए तो बहुत ही उसमें यूनिक आइडिया निकल के आए हुए. ठीक है, आपने भी कहीं ना कहीं मार्केट में देखा होगा, तो उसके रिलेटेड ही एक आइडिया था और वो मेमोरीज के लिए भी था. तो मैंने सोचा कि चलो वो शेयर किया जाए, आप लोगों को काफ़ी पसंद आए तो. और विराली बोल रही थी कि सिर्फ उसकी जैसी जो हाउस वाइफ है, जो उसकी जैसी जो भी वुमन है, मीन्स कि प्लस साइज वाली, ठीक है. तो उसके लिए विराली सोच रही थी कि ओवर साइज टी शर्ट में हम आगे बढ़ते हैं. तो ऐसा कुछ है, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा आप प्रीफर करते हो. तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ आगे डिसीजन लेंगे, ठीक है. एनीवेज चलो अब फटाफट से नीचे गर्म हो गया है, चिवड़ा तो गर्मा गर्म खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना.